ओम शांति 22 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहउछंती, मिठे बच्चे तुम भितरे निशा रहिबा दरकार कि आमर पारलौकिक पिता विश्वर सबुठारु बड़ आश्चर्य अर्थात स्वर्ग दुनिया तैयारी करुछंती, जार आमे मालिक हेबाकू जाउछु। तुम भितरे निशा रहिबा दरकार कि आमर पारलौकिक पिता विश्वर सबुठारु बड़ आश्चर्य अर्थात स्वर्ग दुनिया तैयारी करुछंती, जार आमे मालिक हेबाकू जाउछु। प्रश्न, बाबांक संग द्वारा तुमको कौन कौन सबु प्राप्ति हेउछि? बाबांक संग द्वारा तुमको कौन कौन सबु प्राप्ति हेउछि? उत्तर, बाबांक संग मिलिबा द्वारा आमे मुक्ति जीवन मुक्तिर अधिकारी होई जाउछु। बाबांकर संग आमको पारी करि देउछि। बाबा आमको निजर करी आस्तिक एवं त्रिकालदर्शी करि देउछंती। आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतको जानी जाउछु। गीत, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एकथा किए कहउछंती? पिला मानकू बाबा ही कहउछंती। सबु संतान मानकू कहिबाकू पड़ुछि, कारण समस्ते दुखी एवं अधैर्य होई गलेनी। समस्ते बाबांकू मने पकाउछंती कि एठाकू आसी दुखरु लिबरेट अर्थात मुक्त करी सुखर रास्ता बताओ। एबे तो कौनसी मनुष्यंकर विशेष करी भारतवासींकर एकथा मने नाही जे आमे भारतवासी बहुत सुखी थिले। भारत प्राचीनरु प्राचीन वंडरफुल अर्थात आश्चर्यर स्थान थिला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्वर आश्चर्य बोली कहती ना। एठारे तो मायार राज्य रे 7टी आश्चर्यर गायन रहिछि, ताहा हेला स्थूल आश्चर्य। बाबा बुझाउछंती, यह मायार आश्चर्य जोथिरे दुख रहिछि। राम बाबांकर आश्चर्य हेला स्वर्ग, ताहा ही विश्वर आश्चर्य अटे। भारत स्वर्ग थिला, हीरा भली थिला, सेठारे देवी देवता मानकर राज्य थिला। एकथा भारतवासी भूली जाइछंती। जदिओ देवता मानक आगरे मथा नुआउछंती, पूजा करुछंती, किंतु जहाँकर पूजा करुछंती तांकर जीवन वृत्तांत को जानिबा दरकार ना। एकथा बेहदर बाबा आसी बुझाउछंती। एठाकू तुमे पारलौकिक बाबांक पाखकू आसीछ, तेबे पारलौकिक बाबा ही हेउछंती स्वर्गर रचयिता। एही कार्य केही मनुष्य करि परिबे नाही। ब्रह्मा बाबांकू मध्य शिव बाबा कहती, हे कृष्णकर पुरुणातम प्रधान आत्मा, तुमे निजर जन्म को जानी नाह। जेतेबळे तुमे कृष्ण थिल सेतेबळे शतप्रधान थिल। पुणी 84 जन्म नहीं एबे तुमे तम प्रधान होई जाइछ। तुमे भिन्न भिन्न नाम एवं रूप धारण करिछ। एबे तुमर नाम ब्रह्मा रखा जाइछि। जे ब्रह्मा सिए ही विष्णु बा श्रीकृष्ण हेबे। कथा तो गोटिए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण माने ही पुणी देवता हुअंती। पुणी सेही देवी देवता माने पुनर्बार शूद्र हुअंती। एबे तुमे ब्राह्मण होइछ। बाबा बसी तुम संतान मानकू बुझाउछंती। एहा हेला भगवान उवाच, तुमे माने हेउछ विद्यार्थी, तेणु तुम मानकर केते खुशी रहिबा दरकार, किंतु एते खुशी रहु नाही। धनवान व्यक्ति निजर धनर निशारे बहुत खुशी रे रहिथांती ना। एठारे तुमे माने भगवानकर संतान होइछ, तथापि भी एते खुशी रे रहुनाह। किछि भी बुझु नाहंती, कारण पत्थर बुद्धि अटंती ना। भाग्ୟରେ नथिले ज्ञानर धारणा मध्य करि परिबे नाही। एबे तुमको बाबा मंदिर योग्य करुछंती, परंतु मायार संग मध्य किछि कम नुहे। गायन रहिछि जे सुसंग उद्धार करे, कुसंग बुड़ेई मारे। बाबांकर संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं जाउछि, किंतु रावणर कुसंग तुमको दुर्गति आड़को नहीं जाउछि। पांच विकारर संग होई जाई थाए ना।
ଭକ୍ତିରେ ନାମ କୁହନ୍ତି ସତସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ିରେ ତ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସିଢ଼ିରେ କେହି ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ତ ଖସିବେ ନା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇସାରା କରିବେ ନା। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଏ ଦେବ? ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଆସ୍ତିକ ବି କରୁଛି, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବି କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏ କଥା କେହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ସୀମିତ ସମୟର ଡ୍ରାମା। ଏହା ହେଲା ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ସୁଖ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିପରି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ରାଜତ୍ୱ ନେଇନେଲେ। ଏବେ ତୁମେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଦ୍ଗତି ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଛ। ଏହି କଥା ବା ଜ୍ଞାନ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦିଅ। ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଓର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ସେତେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ? ମୋତେ ତ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାତା ପିତା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମରି କୃପାରୁ ସୁଖ ଅପାର। ଏବେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଗାୟନ କେଉଁ ସମୟର? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଅସତ୍ୟ କଥା। ଏଭଳି ଅସତ୍ୟ କିଏ କରାଇଲା? ରାବଣ। ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏଠାରେ କେତେ ଚୋରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ତ ଠକାମି ହିଁ ଠକାମି ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାପର ଦୁନିଆ, ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖର ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଲା ବିକାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଶିବାଳୟ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିବାନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ତେବେ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତି ହୋଇଯିବ। ଏହି କାମ ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଆମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କର। ବାବାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ମହିମାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରେମର ସାଗର। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ସ୍ନେହ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛ। ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର ତିରସ୍କାର କରିବ ତେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡାମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୁରା ହେଲା। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୋପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର ହୋଇ ସାରା ଦିନ ସେବାର ହିଁ ଖିଆଲ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦୟାର ସାଗର ହୋଇ ବିଚରା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଜୀବଘାତ କରିବା ମହାପାପ ଅଟେ। ଏବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବା। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ଏବଂ କାହିଁ ଇଏ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ, ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶବାହକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ? ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ଓଲଟା ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ମୂରତ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ବରଦାନୀ ମୂରତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। 1. ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଅକାରଣରୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାହାର ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଫାଇଦା ରହିଛି, ସେହିପରି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆଗକୁ ଯେପରି ସେହି ଭୁଲ ଆଉ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଅ। ଦେଖ, ଯେପରି ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ସେତିକି ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2. ପରମାତ୍ମା ବା ଜାନି ଜାନନହାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କିପରି? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ନୁହେଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ କି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ବା ଭଲ ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିବେ। ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରାଦିନ କେବଳ ମାୟାବୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ। ବାକି ଜଣ ଜଣକର ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣୁଥିବେ? ବାକି ପରମାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କିପରି ହେବ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀକୁ ଜଣାଅଛି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏକଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ମୋର ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେହି ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେହି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 22 ନମ୍ବର। କେବେ ବି ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟତାକୁ ସିଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ନିର୍ମାଣତା। ଏହି ନିର୍ମାଣତା ସହଜରେ ନିର୍ମାଣତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ। ଅଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ ସଂସ୍କାର କରିନେଇଛ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛ, ପୁଣି କ୍ଷମା ବି ମାଗି ନେଉଛ।
ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଧାରଣ କର। ତେବେ ସଭ୍ୟତା ଚାଲି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।